प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है प्रधान साहब हुणे जो फ्लैग बनाई है वीर जी नूं समर्पित करनगे। बोले सो निहाल। आओ हुण भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी सह कॉक्स वाले वो आप सज्जणा दे दर्शन करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी ते साढ़े सारे बोर्ड मैंबर्स जिहड़े कि इस गुरु घर दे भी मैंबर ने, आप सारिਆਂ ਨੂੰ खालसा पंथ खालसा दिवस की लख लख बधाई होवे। अज आप उस स्थान ते बैठे जिथे कि बड़े देर तो ही सिखा दी कौम दी आवाज़ उठाई जाती है। सो अज अमेरिकन सिख कंग्रेगेशनल कॉकस जिहड़ा तुहानूं पता है कि बड़ी देर का बनया है, वो भी कांग्रेस विच अमेरिकन कांग्रेस विच आवाज़ उठाई जाती है। इस काकस ने जो सिखा ते स्कूल बुलिंग, आर्मी इशूज़ और हेट क्राइम से हर हद तक आवाज़ उठाई गई है, पर उत्थे भी नहीं। पर जो दूजे भी कोई रिलीजियस से भी कोई होवे जिस तरह कि मुसलमानों ते क्रिश्चियंस ते दलित ते बुद्धिस्ट ते होर एंड ऑफ कोर्स सिखा ते भी वो भी उत्थे मीटिंगां कीतियां जांदियां ने। बड़ा खुशी अज डॉक्टर इकतदार चीमा भी बैठे ने जिन्होंने इन्होंने साढ़े नाल रल के कई कॉन्फ्रेंसा एंड ब्रीफिंग एंड सारा कुछ कराया जिहड़े कि कांग्रेस नूं रिफॉर्म किया गया है। अज जिस तरह आपको पता है कि यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है, उत्थे भी सिख कॉकस ने मैंबर्स ऑफ कांग्रेस के नाल रल के यह भी वजह आवाज़ उठाई गई है। पर आपको ये भी दसना कि जिस तरह पहला आप कई बार सुनिया कि रेजोल्यूशन लाई जाती है खालसा दिवस ते खालसा पंथ ते। इस साल जिहड़े कि लोकल होंदी सी, इस साल पूरी नेशन सिख नैशनल डे रेजोल्यूशन हाउस रेजोल्यूशन 1007 पेश की जाती है। ये कला कोई एक स्टेट च नहीं, पूरे देश विच सिखा दी विसाखी ते ये मनाए जाने की कोशिश करेगी जिहड़े कि हाउस रेजोल्यूशन पास होगी। पर यह पास तां होगी जे तुसीं सारे अपने जो इलैक्टेड ऑफिशियल आउंदे ने उन्होंने भी क्या करो कि हाँ जी इस ते बोलो। आपको पता कि तुहाडे कांग्रेसमैन जॉय मकननी जिहड़े कि इस साल दी उन्हां दी खत्म हो रही है, वो भी ते नाल 50 तो ज़्यादा मैंबर्स ऑफ कांग्रेस इस ते रले हुए ने। नाले अपने इस हफ्ते जिहड़े कि डेमोक्रेट पार्टी के सैकेंड इन कमांड मिस कैथरीन आ रहे हैं, वो भी इस रेजोल्यूशन ते बहुत मदद कर रहे हैं। एंड स्पैशली फिलाडेल्फिया के सिख जिहड़े कि वो हिम्मत कर रहे हैं, हरजिंदर सिंह, गुरराज सिंह और नाल रल के कई सिख कर रहे हैं। सो आप सारों फिर अमेरिकन सिख काकस वालों लख लख बधाई होवे। पर बेनती है कि अपने हर एक टाइम इलैक्टेड ऑफिशियल नाल गलबात करो, इंगेज रहो। तुहाडा पावर है जिहड़ा कि इत्थों दिसदा ही है, जिहड़ा कि इत्थों शुरू होया। इस दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती करूँगा गुरुद्वारा साहब के हैड ग्रंथी भाई गुरसेवक सिंह जी सिरोपाव की दात के नाल प्रधान साहब उन्होंने फ्लैग बख्शणगे जी। बोले सो निहाल। हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी जंडी दो तीन मिनट वास्ते आप संगतां दे दर्शन करनगे जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निੱਘੀ गोद विच सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज दे शुभ दिहाड़े ते समुची साध संगत नूं गुरुद्वारा साहब फ्रीमौंट दी सिख पंचायत समूह सेवादारां वालों अते सिख यूथ ऑफ अमेरिका जो जथेबंदी है उस वालों लख लख बधाई दिना ਅਤੇ गुरु चरणों ਵਿੱਚ अरदास बेनती करदा कि महाराज जिन्हां ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ है उन्होंने बहुत बहुत मुबारकां। किरपा करन महाराज उन्हां ते निभ जाए। ਅਤੇ जिन्हां ने हजे ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ नहीं किया अज दे शुभ दिहाड़े ते अरदास बेनती करदे कि उन्होंने महाराज अमृत की दात बख्शो। जो सिख यूथ अमरीका जथेबंदी 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ होंद विच आई सी जदों दरबार साहब ते अटैक होया, ते इस जथेबंदी दी बहुत ज़्यादा देन है। एक सिख नौजवानों की बड़ी मजबूत जथेबंदी बनी सी जिस विचों कई सिंह जिहड़े चल रहे संघर्ष दे विच जाके शहादतां प्राप्त कर गए सी। अते हुण भी सिख यूथ अमरीका एक इहो जी जथेबंदी है जो
ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੂਨ 4 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਓ। ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਵ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫਲੈਗ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਨਜ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा साजना दिवस की 323ਵੀਂ याद विच ते उस मुबारक धरती ते जिथे कदे गदर गूंजां पईयां सन ते 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਪਸਫੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ ਨੇ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਜੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 60 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰਾਂ, ਸਿਰਸਿਆਂ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਪਸ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਦੀ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ 2 ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰੇਸ, ਵਨ ਲੀਡਰ, ਵਨ ਪੀਪਲ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਲੱਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਨ 40 ਇਅਰਸ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ EMPLOYEE ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 323 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 1469 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਟਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਪਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਅਨਬੀਟਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏਗਾ VOTING ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਨੈਟੀਕਟ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ,
ਤੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਨ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਵਰਨਿਟੀ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕੋਏ ਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 173 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੂਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ 'ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 1947 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 98 ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2015 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ 4-5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਵੀ ਪੂਰਬੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 23 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੇਗ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਚਾਓ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਪੜੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ
सतगुर आगे शीस भेट दे नानक अंक समावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक समावे सतगुर आगे शीस भेट देओ पढ़ो सतगुर आगे सतगुर आगे शीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे शीस भेट देओ सतगुर आगे शीस भेट देओ शीस भेट देओ शीस भेट देओ पढ़ो शीस भेट देओ 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 सतगुर आगे शीस भेट देओ सतगुर आगे शीस भेट देओ 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 सतगुर आगे शीस भेट देओ सतगुर आगे शीस भेट देओ वाहिगुरू जी। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं पढ़ो इन्हीं की कृपा के
सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, पढ़ो युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे, 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। आग आग डरे इन्हीं के प्रसाद, आग आग डरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा उन ताम परे, इन्हीं की कृपा उन ताम परे, इन्हीं की कृपा उन धाम परे, इन्हीं की कृपा उन धाम परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं।
इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। पढ़ो इन्हीं की कृपा के सजे, सारी संगत कृपा करो, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं सो गरीब करोड़ परे, करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। पढ़ो इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपार बख्शिशां करके सानू निवाजिया है। उस गुरु दे सिखां और गुरु दा कहना मनना साडा फर्ज बनदा है। सच्चे सपुत्र असीं तां ही हां जे गुरु दी गल मंनदे हां। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करन। आओ अगे दा प्रोग्राम सरवण करो। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। गुरु प्यारी साहब सत श्री अकाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं सब तो पहला बेनती करूंगा डॉक्टर बख्शीश सिंह जी संधू MD प्रधान कौंसल खालिस्तान, को फाउंडर सिख फॉर जस्टिस, फाउंडर ऑफ खालिस्तान फूड फॉर ऑल। इन्हां नूं आपां ऑलवेज TV शो दे उत्ते देखदे हां। टॉकिंग पंजाब ते जस्टिस फॉर सिख फॉर जस्टिस वाला जो चैनल है उन्हां दे उत्ते वो स्टेज दे उत्ते आउणगे। 7 मिनट वास्ते ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਤਾ
ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I am honored to be here today to discuss with you the ongoing struggle for independence of Punjab, Khalistan. On this Vaisakhi day, Guru Gobind Singh, the 10th Guru of the Sikhs, created Khalsa, a formidable force of warriors for human rights and to promote human dignity, and Raj Karega Khalsa, to create a Sikh state. As a result of creation of the formidable warrior for Khalsa, the Sikhs established their independent country, independent state, Punjab. However, after many bloody battles with the British conquered Punjab and they took control. It is important to note that from 1849 to 1947, the territorial integrity of Punjab was not violated. However, when in 1947 India was created, because when Punjab was a country, India was not one country, it was a conglomeration of small kingdoms. However, Maharaja Ranjit Singh, the Sikh Raj, Sarkar-e-Khalsa was widespread. But in 1947, in 1 year, in 1948, the Indian government started to fragment, to carve out areas of Punjab. It is that country that we want to re-establish its sovereignty. It is that country we want to recreate as a sovereign nation, which is now occupied as a colony by India. The modus operandi of Indian government is the Sikh genocide, econocide of people of Punjab, and defamation of Sikhs worldwide. But we are fighting back. We are fighting by the most powerful force in the world, which is the weapon, the strongest weapon, pen. The modus operandi in Indian government is, first they came for your state and trifurcated it. Then they came after your religion, they called you Hindus. Then they came after your language, they say, we are not going to recognize it. Then they came after you and carried the genocide. Then they came after your religious institutions and tore down Akal Takht. Then they came after natural resources and took 75% of water away. And this is the violation of riparian rights, international, and violation of Constitution of India, because the control of water of other states is under that respective state. However, the control of Punjab waterways under Indian government control, and now the Bhakra Dam control, the Bhakra Dam board will be modified and you will lose. This is how slowly and slowly more slavery is being put on you. Gulami ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. So, then they came after the farmers and forced them to commit suicide. Then they came after our young people and they are distributing drugs, intoxicating drugs, and our young people are dying. Then they came after your land. They want to grab it. They want to make you laborers.
And it was for 6 justices that when the voting took place on October 31st last year, the thousands of Sikhs during rain and heavy winds voted in favor of Punjab independent referendum. Then they reversed those laws. Punjab independent referendum is legal, democratic process. It is the process by which many other countries have achieved independence. It is the process which Scottish people use to liberate Scott, or basically separate Scotland from United Kingdom. It's the same referendum which the Quebec people tried twice. So we are voting the independence of Punjab for the same reason that India got independence from British. Why did India get independence from British? Because they black draconian laws. But now those black draconian laws even are stronger. Under those black draconian laws, you are imprisoned and you have no access to the law. For the same reason that 13 colonies of United States of America got independence from the British. For the same reason, we want independence of Punjab. I ask you, now the weight is on your shoulders. I want to end this part of the speech by saying that when Bhai Shahid Rana was with me in England, a young Sikh girl, about 25 years old, a young Sikh girl or mother came with her 6-year-old daughter. She asked me, my grandfather died fighting for independence of Punjab. Then my father died for independence of Punjab. And now I am struggling. Will my 6-year-old daughter also have to fight for independence? That's a challenge for us all. We must take this challenge. And by legal, democratic and peaceful means, we want to liberate Khalistan. Khalistan! 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 I want to thank our special American invited guests that they will tell us about their ideas. I want to thank you all for being here, and especially I want to thank the organization committee of this event which is very well organized and very well managed. And I once again urge you to join the campaign for independence of Punjab, legal, democratic and peaceful. If you want your rights, if you want to, there's an existential threat to Sikhs in India. There's a further territorial integrity threat to Punjab. And I ask you to join this campaign. If you want your rights, then the only solution is independence of Punjab. We will be honoring, especially today, the family, Mother Harinder Kaur of Shahid Bhai Rana and his brother here today. We are very pleased that this organization has invited them to come here and be honored. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Now I request Shahid Bhai Rana's mother, Harinder Kaur, and his brother to come and join us to receive their special gift, Saropa. Thank you. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ ਹਨ ਰੋਬਰਟ ਬੀ ਜੌਬ ਐਂਡ ਨੈਂਸੀ ਜੌਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕਵੈਸਟ lawyer Robert B. Job to come to the stage and say a few words to the congregation. All the city officials, they are here today to celebrating with us the birth of the Khalsa and the celebrating we doing here in the church. So I'd like to welcome all of you guys. And now I request Robert B. Job say a few words to the Sangat. I don't want to take your time. I really don't want to spend time talking at you. I'd rather hear from you. So I'm here to answer questions about people. If you're my clients and you have questions about your case. ਮਾਤਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਲੇ 1955 ਵਿੱਚ 4 ਫੱਗਣ ਮਾਤਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਲੇ 1955 ਵਿੱਚ 4 ਫੱਗਣ ਮਾਤਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋ ਉਂਝ ਕੀ ਮਰਨਾ। ਫੌਜ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋ ਉਂਝ ਕੀ ਮਰਨਾ। ਫੌਜ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ। Now I like to request our Stockton Mayor Lincoln to come to the stage and say a few words. Bole so nihal. As your mayor, I just would like to wish everyone a happy Baisakhi. And I also want to say thank you to the Sikh community for always demonstrating compassion, courage, and a commitment to the city of Stockton. We've seen that over the last couple of years, even more recently, where the Sikh community has really stepped up to help meet some of the most pressing health concerns in our city by administering thousands of vaccines to our residents throughout Stockton and delivering food to the communities that need it most. I honor the Sikh community this morning and thank you for your commitment to the city of Stockton. You're not only a big part of our rich culture and history in the city of Stockton, but through the United States of America, because Stockton is proud to have the first Sikh temple in the United States. You're not only a big part of our rich culture and history in the city of Stockton, but through the United States of America, because Stockton is proud to have the first Sikh temple in the United States right here. So thank you again for everything that you continue to do
for our city. And once again, I want to wish you all a happy Vaisakhi. Thank you. Thank you, Mayor Lincoln. Now I'd like to request our county supervisor, Miguel Villapoda. Thank you, sir. Thank you. Good morning. First of all, I'm honored to be here, and I want to thank you so much for having this wonderful event every year, and especially for what you have done for the last 2 years during the pandemic. It's been amazing. You guys have provided services to people in need. The pandemic was especially tough on everybody, but you guys stepped up, and we can't thank you enough on behalf of the county and all the people of San Joaquin County. I have the certificate on behalf of the Board of Supervisors to say thank you and how much we appreciate you. Thank you for inviting us. It's an amazing event. I'm looking forward to next year. Here. No, up there. Now I'd like to request our district attorney, Tori Baber. Happy Vaisakhi on behalf of the district. Happy Vaisakhi on behalf of the district attorney's office, and thank you for your partnership and continued support to ensure the safety and well-being, the health and the happiness, the feeding of the poor, the healing of those harmed, and encouraging and bringing peace and harmony to our community. I am truly grateful. So please accept my gratitude and enjoy this beautiful, wonderful celebration. Thank you. Thank you. Now I'd like to request our county sheriff, Pat Vedder. Well, thank you so much. It's such an honor to be here. It's a blessing to be with you on this wonderful day and this wonderful celebration. I love coming each year, and so I wish blessings on you and your family and your safety, and thank you again for this honor for being with you. So, Thank you. Thank you. बोले सो निहाल किन्ना ने ब्रांडो ने for city council. ठीक है. Now I'd like to request city council. केड़ा है ना? Brando Balpurdas. चला गया? Is gone? और कौन बोलना किसी ने बोलना? और किसी ने बोलना? इंट्रोड्यूस कर दो आप आज. नहीं अपने और किसी ने. Anybody want to speak up? पूछ लो ना. इन्हें क्या देना सीधा. पूछ लो ना किसने बोलना था. गैरी भाई क्या है? गैरी भाई Kim Wormsley. Kim Wormsley? Yeah. City Council? Yeah. Now I would like to request City Council Kim Wormsley. She'll say a few words. And say a few words to the congregation. Good afternoon, everyone, and happy Vaisakhi. On behalf of the city of Stockton, I also would like to extend my gratitude and appreciation to the Sikh temple and the community as a whole for all of the hard work and dedication that you all have given the city within the last 2 years, especially during this pandemic. Your work has not gone unnoticed, and I thank you for this invitation for this very beautiful and bright and colorful event. I look forward to continuing to work with you all in the next 2 years. Thank you so much for what you all do. Thank you. And now I'd like to request Saul Joe Brock, the City Council. Please come to the stage and say a few words to the congregation. Good morning and happy Vaisakhi. Councilmember Saul Jobrak in North Stockton. My peers have kind of said it all. It's amazing to see how involved this community has been. I've been around for the last 8 years coming to these events, and this group has always been more than welcoming to me and my family. So thank you. It's been an honor to come and visit every year, and look forward to doing it many times in the future. Blessings. Thank you. So let's take the flag. Mini. And now I'd like to request Gary Singh,
Vice Mayor of City of Lathrop. Sat Shri Akal. Say a few words to the Sangat. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੰਟੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now I'd like to request City Council member Lathrop Minnie Cotton. Please come to the stage and say a few words to the congregation. I just want to wish everyone a happy Vaisakhi, and I want to echo what our mayor, Sunny Dhaliwal, said. The city of Lathrop is dedicated to the Sikh community, and we're here for anything you need. Thank you for inviting me. Thank you. ਹੁਣ ਜੈਰੀ ਮੈਕਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੇਮ ਓਵਰ ਦ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਦਾਂ ਤੜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਹਨ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਸੋਚੀਏ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਵੈਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਕਦੀ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। And now I'd like to request our county supervisor Robert Rickman, please come to the stage and say a few words to the congregation. Good morning, everyone. I'm Robert Rickman, the San Joaquin County Supervisor for District 5. You know, my area usually does cover Mountain House, Tracy, Ripon, and Escalon. So the entire South County is my district. And it's an honor to be back here today. You know, I do spend a lot of time at the temple in Tracy off of Grant Line Road, and I've been doing it been there for over 10 years. And I just want to come here today and say thank you to you all
thank you to the Sikh community. I know during this last 2 years with COVID, it's been tough on us all. And I've worked very, very, very hard with the Sikh community in Tracy, and it's because of the Sikh community in Tracy that we were able to roll out so many vaccines for South County. If it wasn't for the Sikh community, it would have been a lot harder to reach everybody in the community. So for that, thank you all. Hello. And I'm going to keep this short for today. I know this is just a great event to see folks coming not just from Stockton or San Joaquin County, but throughout the region. And, to come here as a community, to pray as a community, and to worship God as a community. To me, my faith, or faith, religion, is the foundation of what America is all about. And we're very fortunate to have a country that we can worship freely and pray freely anytime we want without the government telling us when, what, or who to pray for. So for that, I am eternally grateful. So again, thank you all very much for allowing me to be here. It's truly an honor. God bless you, and God bless all your families. Thank you, Rick. Sat Shri Akal. And now I'd like to request Catherine Nance, Deputy Chief of Stockton Police. Please come to the stage and say a few words to the congregation. Thank you very much. I'm Catherine Nance. I'm Deputy Chief of Stockton Police Department. I want to thank everybody that put this event on. It's an amazing event. It's looked forward to by our community every year. I'm very happy that we're back after COVID, and seeing everybody together healthy and strong is so amazing to me. Thank you for helping us create a community of diversity and a community of inclusion. It's very important to me that that is the community that we continue to create while we continue to make people safe and strong and allow the people the ability to do the things that they need to do in a safe manner every single day. Thank you all for helping me with that goal, and I appreciate you. Thank you for having me today. And now I'd like to request Ron Flito. Please come to the stage and say a few words to the congregation. Good morning. Thank all of you for this opportunity to come here and celebrate the great cultural history and this great religious occasion. As a trustee with the Luddite Unified School Board, our goals is the same as each of yours, that your children prosper and receive the education that they can go forward and do great things. As a Deputy District Attorney, I join with all the other speakers that we have a safe, prosperous neighborhoods, that we can do amazing things in San Joaquin County. Thank you, each and every one of you, for coming here today and allow me to share these words. I join you in your prayers, and I wish for peace and prosperity for each and every one of you and your families. God bless. Thank you. Thank you, Ron. ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਲੀਨ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today, here on behalf of Assembly Member Carlos Villapudua, my name is Granil Boparai. I'm one of his district representatives. He sends his regards for the Sikhs today, that they're celebrating Vaisakhi, and he knows this is a very occasionous and holy day for the Sikh faith. The Khalsa Panth was created today in 1699, and it really set the forward for the key values of the Sikh faith. So we're really thankful that the Sikhs are here
in our district at the first Sikh temple in the U.S., and they've been serving here for now almost 110 years. This temple was established in 1912, so we're very thankful for the Sikh community, and we wish you all a happy Vaisakhi on behalf of Assembly Member Carlos Villapudua. Thank you. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। World War II ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੋਰ ਬਾਂਡਸ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੀ ਵੋਰ ਬੰਡ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਵੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰਮੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ NGO ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10-10 20-20 ਡਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਪਕਾ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵੋਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਖੜੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ what goes around comes around। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਂਟੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਫਲੋਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੌਮੀ ਇਕੱਠ ਹੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਦੀਗਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਲੜੈ ਜਾਨ ਬਾਜੀ ਖੇਡੈ, ਗਲੈ ਮਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਛੋਟੈ। ਗਲ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰੇਡ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੁਚਿਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਜੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਲਾਟੇ ਦੁਈ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੌਲਾ ਨਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਭਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਧੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹੁਰੀ ਵੱਸਦੀ, ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆ ਕੌਲੀ ਜੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਜਦੋਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦੇ ਸੀਸ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਰਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਨਮ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5 ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਤਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਛਿੱਟੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ, ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਚੰਦ ਖੰਡਰੀ ਨਿਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਨਾਚ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਮਖਮਲੀ ਸ਼ੇਟਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੱਭੂ ਮਈਆਂ, ਮਾਹੀ ਸੌ ਗਿਆ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਵੱਜਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਤਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਟੀਮਾਂ ਖੁੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੋਹਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਤੋਂ ਪਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗਾਲ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੀਤ ਪੰਨਾ ਦੇ ਕੱਟੇ
ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਦਰਜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਕਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਓ ਸਿੰਘੋ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜਹੋ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਪੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਾੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होए तुम्ही जानी, नानक दास बोलो जी वाहिगुरु ओंकार। वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समृद्ध प्रणाम बेनती आए। रंग गुटे अमरदास रामदास सहाय। अर्जुन हर गोविंद लो सिमरो श्री हराय। श्री हरिकृष्ण आई गए सिर सब विजाय। एक बहादुर सिमरिया कर्म दयावताई सताई मुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सताई मुई सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौं सहजादियां चाड़ियां मुक्तियां अठियां जपियां कथियां जिना नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई दे गवाई दे के अंडर कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिना सिंगा सिंगड़ियां दे धर्म हेत सिर ते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया
ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे, चित्ते आवन का सदका सब सुख होई। जहाँ खालसा जी सहाय दाता रचया आए, देख देख फतेह भगत की गाय, पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखीदान केसदान रहदान विवेकदान विसादान भरोसादान दाना सेदानादान श्री अमृतसर साहिब इशनान चमकियां झंडे गुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानीवा मत उची मत पदा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान। खालसा मोशो हे निभाणियां दे मान, निताणियां दे दान, ओटियां दी ओट धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्ची पातशाह जीओ, आप जी दी महान बख्शिश कृपा रहमत दयालता सदका सतगुरु जीओ। सालाना महान गुरमत समागम खालसा साजना प्रगट दिवस वैसाखी दे दिहाड़े नूं समर्पित सतगुरु जीओ गद्दी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे 23वां नगर कीर्तन महान। सतगुरु जीओ आप जी की अपार बख्शिश रहमत कृपा दयालता सदका सतगुरु जीओ आप जी की रहमत की अमृत वेल तो लैके इस वेले तक सतगुरु जीओ पावन गुरदरबार प्रकाशमान रूप दे संगतां नूं दर्शन दिलाई उपरंत यारी नबी गुरबाणी शब्द कीर्तन गुर शब्द कथा विचार गुर इतिहास सतगुरु जीओ बेअंत पावन बाणी दी जा पाठ हुई। सतगुरु जीओ भुल चुक माफ करनी। सतगुरु जीओ आप जी रहमत सदका श्री अखंड पाठ साहिब जी सेवा सरदार गुरसेवक सिंह अते बीबी सरबजीत कौर समूचे परिवार वालों समुचिया सिख संगतां दे वल्लों सतगुरु जीओ अज दे गुरु के लंगरां दीयां सेवावां आप जी ने बख्शिश कीतियां। पातशाह जीओ आप जी दे पावन चरणां कमलां पास अरदास बेनती बीबी परविंदर जीत कौर जी नूं तंदुरुस्ती चढ़दी कला सरदार प्रतपाल सिंह जी नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी। मनमत दा सतगुरु जीओ आप जी ने कृपा करनी। मनमत त्यागण दी सतगुरु जी सुमत प्रदान करनी। सरदार जसवंत सिंह जी अते सरदार परमप्रीत सिंह जी सरदार परविंदर सिंह जी सरदार गुरबख्श सिंह जी सबनूं सतगुरु जीओ चढ़दी कला दे रूपता प्रदान करनी। पातशाह जीओ आप जी दी रहमत सदका पंजां प्यारियां दी अगवाई दे हेठ सतगुरु जीओ आप जी श्री मुख वाग द्वारा सतगुरु जीओ नगर कीर्तन दी आज्ञा बख्शिश करनी। समुचियां सिख संगतां दियां हर प्रकार दियां कीतियां सेवावां घटावां पातशाह जीओ आप जी ने प्रवान करनियां। समुचे समागम दी आप जी ने सतगुरु जीओ विच वर्त के संपूर्णता बख्शिश करनी। आप जी कृपा करो पावन श्री मुख वाग द्वारा आज्ञा बख्शिश करो। सही प्यारे मेल जिना मेरा तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़ी कला ते भाणी सरबत परा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा पई अकाल की चलायो पंथ सतगुर को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो
खालसा बार होए सब मिलांगे बचे जन जो बार होए सब मिलांगे बचे जन जो बोले श्री वाहिगुरु साहिब जी धन वाहिगुरु साहिब जी सुनी अरदास स्वामी मेरा अर्फ कला बनियाई प्रगट पई सगले अंतर गुरु नानक की वडियाई तुझी उपर मेरा है माया तू है मेरा ताना राम सुल्त मत चतराई तेरी तू जाना है जाना राम जे तू मीर मही पत साहिब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत्र सलाम कहेंगे कर कर सिफत तुम्हारी चारे कुंत्र सलाम कहेंगे कर कर सिफत तुम्हारी सुबह टल गुरु से भी है सहज सुभारे दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जय श्री महला चौथा घर पहला चप दे इको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे रतन नाम हरसिया गुर हाथ तयो मेरे माता जन्म जन्म के किल बिख दुख उतारे गुरु नाम दियो लता मेरा रतन नाम हरसिया गुर हाथ तयो मेरे माता जन्म जन्म के गिरबिक दुख उतारे गुरु नाम दियो नाथा मेरे मन भज राम नाम सव्यथा गुरपुरे नाम दृढ़ाया बिना में जीवन वृथा बिन गुर मूल भई मन मुख ते
पाया नित पथा ते साधु चरण सेवे कहूँ ते सब जन्म कथा जे साधु चरण साध पग सेवे ते सब लो जन्म सनथा मोको की जय दास दास दर्शन को हर दया तार जन्नता हमें तुले ज्ञानहीन ज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हमें तुले को गुरु अंचल दीजय जन नानक चले निरंतर हमें तुले ज्ञानी अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हमें तुले को गुरु अंचल दीजय जन नानक चले निरंतर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी गुरु प्यारी साहब संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने गुरु साहब जी के मुख वाक सरवण किए हैं। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਟੇਅਰ ਆਪ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ